الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. İndi Allah'ın rəhməti bilən biz tağın sizin bilən bir uçraşdıq. Elhamdülillah. Allah subhanahu wa ta'ala tağın bir qat sizin bilən görüşürgə, əzrək vağazlanırgə, anın kitabı ayetlerin okup imanlarımızı arttırığa, ana yakınayırğa bir mümkünçilik, bir fırsat verdi. Allah subhanahu wa ta'ala bizni şu dünyaya hiç şeksiz bilgili bir vakit ana kitirdi. Hem ol bilgili bir vakit ecel kilgeç, ölüm kilgeç o bizning to'xtaladi. Hem şuna göre ölüm kilgençe, ecel kilgençe, biz anın qaşın kileşegen biri bizde bilmeyin. Şu fırsatını kullanıp kalara gerek elbette. Gün indi buluğuna karamastan, evet elhamdülillah jiyılıştık. İndi şunun bilen Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'den bir ayetinin məğnesin inşallah tefsirin anlatmasın söylep getiririz. Uzgan uçraşuda biz Bakara suresinin başından bir neçe ayetini anlatıp gitkenik, tefsir kılıp. Bugün şulay yok, Bakara suresinden bir ayetini söyleriz inşallah. Bu ayet, biz onu barımızda biliriz. Bu ayet en büyük ayet deyip sanalır Kur'an-ı Kerim'de. Neşik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit mecliste bulganda, onun yanında Ubey ibn Ka'b isimli sahabe bulan. Sahabe, yani Peygamberimizni görgen, ana iman getirip, hem Müslüman bulup ölgen kişi sahabe deyip atalım. Şu sahabe Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu, Allah'ın razı olsun. Peygamberimiz yanında oturganda sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi ayta, ey Ebel Munzir deyip ayta. Yani Munzir'in atası Ubey ibn Ka'b. Bilesin mi Kur'an kitabında, Allah'ın kitabında en büyük ayet nedir deyip soruyor ondan. Ubey ibn Ka'b ayta, Allah hamanın elçisi yaxşaraq biladi. Şondan soň köp bir vaqt ötkenden soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorav berdi. Endi şu soravını bergenden soň to'g'ridan-to'g'ri javob bera olmay, Aybet Ubey ibn Ka'b lakin ol oylana başlay şu sorav haqında. Şolay köpmedir mezgilden soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tag'in sorav berdi. Bilesin meni eng büyük ayet nindi ol degeçtim. Endi şu vaqt Ubey ibn Ka'b ayta, Allahu la ilaha illa huvel hayyul qayyum. Ayet nindi ayet deb atalal? Ayet-ül Kürsi. Ayet el-Kürsi. En büyük ayet deb sanalır Allah'ın kitabında. Bu hem şundan soň şu sözlerini aytkenden soň Allah'ın elçisi Ubey ibn Ka'b'ның kökärәгенә суга да, сиңа шушы Аллаһ берген гыйлем файдалы һәм бәхет китерә торган гыйлем булсын дип әйтә. Yani sen hakikatte haklılıkka eriştin, dürüstlükte de en hayırlı, en büyük ayet ol ayet el-Kürsi diye atalır Kur'an-ı Kerim'de. Hem biz onu bütünümüz diyerlik biliriz, onu okuyuz, namazdan soň, yıklar aldından hem gündelik revişte biz onu okurga tırışarız. Ne için soň bu ayet Kur'an'da en büyük ayet deyip sanalır? Ayetning büyüklüğü, yeyse surelerinin büyüklüğü birinciden alarını kim aytuğu bilen özgermi. Çünkü bütün ayetlerde Allahu Teala'dan kildi. Alarının barısında Allah subhanahu wa ta'ala etti. Lakin ana qaramasdan alarının qaybirleri, ikinçilerinden dereceleri büyügrek bulup tura. Nersesi bilen, anın işteligi bilen elbette. Hem eğer de şu ayet-ül Kürsi'nin işteligine biz qarasak, bu ayet to'lasıncha nerse turunda? Kim turunda? Doğrusunca Allah turunda. Bu ayet başından alıp Allah bilen başlanır. Allahu la ilahe Allah diye başlanır. Hem ahirine kadar ol Allah'ın sıfatların, Allah'ın nindi, kim ikenligini bizge beyan eti, anlatıp gider.
Димәк, иң бөек аятлар кайсыларында Аллаһы Тәгаләнең сыйфатлары бар, Аллаһы Тәгаләнең кем икәнлеге безгә ирештерелә. Һәм шушы аят белән сезнең белән иншаллаһ бүген танышып китербез. Аллаһ Раббыбыз башлый: Аллаһу ла илаһа илля хуал хайюл кайюм. Аллаһ ла илаһа илля ху. Аннан башка илаһ юк дип әйтә. Аллаһ. Бу исем Аллаһның исеме иң бөек исем дип санала күпчелек галимнәр арасында. Исмуллаһ, исмул аъзам. Исмул аъзам дип әйтә. Иң бөек исем. Аның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһның иң бөек исеме бар, аның кулланып кеше сораса, Аллаһ аңа бирә, дуасына җавап бирә дип әйтте. Һәм күпчелек галимнәрнең фикере ул Аллаһ исеме дип әйттеләр. Чөнки аңа башка хадисләрдән аңлатма килә. Бу исем Коръәни Кәримдә иң күп зикр ителгән исем. Аллаһ исеме. Нәрсәне аңлатасың? Мәгънәсе нинди? Аллаһ нәрсә ул? Нинди? Аның гарәп теленнән барлыкка килү әл-илаһ дигән сүздән барлыкка килә. Илаһ дигән сүз, ягъни гыйбадәткә лаеклы зат дигән сүз. Илаһ, русча әйтсәк, божество дип атала. Һәм Аллаһ шушы әл-илаһ дигәннән барлыкка килә. Аллаһ дип әйтелә. Гарәп телендә Аллаһ дип әйтәләр, рус телендә Бог дип әйтәләр. Башка телдә икенче дип әйтәләр. Ягъни бу Аллаһ ул бердән-бер бу дөньяны бар кылган затның исеме. Менә кайбер кешеләр, гади кешеләр бутыйлар, алар уйлыйлар Аллаһ ул бер, Бог ул икенче дип уйлыйлар. Ләкин бу хата. Бу адашу. Бог ул рус телендә. Ул кем турында сүз бара? Бог дип әйткәндә бөтен дөньяны бар кылган бер зат, тәрбияләүче Раббы, Господь. Гарәп телендә Аллаһ дип әйтәләр аңа. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: Ла илаһа илля ху. Аннан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк дип әйтә. Бу безнең шәһадәт кәлимәсе. Менә шушы сүзләрне әйткәч, кеше исламга керә, мөселман була. Шулай бит, ислам диненең беренче адымы нәрсә ул? Ислам диненең нигезе нәрсә ул? Намаз да түгел ул, ураза да түгел ул, хаҗ да түгел, садака да түгел. Булар бөтенесе дә файда китермәячәк кешегә, алар бер нинди аның тәэсире булмаячак, файдасы булмаячак, әгәр дә иң беренче, иң төп нигезе булмаса. Ул безнең менә шушы сүз: Ла илаһа илляллаһ. Нәрсә дигән сүз ул? Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ягъни илаһлар бик күп дөньяда. Илаһ ул кемне яисә нәрсәне кешеләр зурлыйлар, аны яраталар, аннан куркалар, аңа гыйбадәт кылалар, аннан дуга кулларын күтәреп дуга сорыйлар, аның янында курбан чалалар, аны муенына асалар, аны сакласыннар өчен киеменә тагып куялар, мине күз тиюдән сакласын дип, яисә баш өстенә өйгә кергәндә машинага асалар, яисә йолдызларның ничек әйләнүенә карап шуларны зурлыйлар. Илаһлар бик күп. Кешеләр нәрсәләргә генә ышанмыйлар бу дөньяда. Нәрсәне генә зурламыйлар. Нәрсә генә миңа файда китермәй дип ышанмыйлар. Яисә нәрсә генә мине зыяннан, бәла-казадан саклый дип ышанмыйлар. Бик күп. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтә: Аннан башка илаһ юк. Аллаһтан башка илаһ юк. Бөтен шушы диннәр кешегә нәрсәгә генә табынмасыннар. Кеше булсынмы, рәсем булсынмы, тәре булсынмы, пут булсынмы, яисә кем генә булмасын, нәрсә генә булмасын, нәрсә кешеләр табына, Аллаһ әйтә: Булар бөтенсе ялган, булар бөтенсе дә гыйбадәткә лаеклы нәрсәләр түгел. Бары тик Аллаһ гына, бары тик ул гына, бары тик мин генә дип әйтә Аллаһ Тәгалә: Гыйбадәткә лаеклымын, миңа гына гыйбадәт кылыгыз, миннән генә сорагыз, миннән генә куркыгыз, мине генә зурлагыз дип әйтә. Һәм шуннан соң карагыз, шушы сүзләрне әйткәннән соң Аллаһы Тәгалә нәрсә ди? Шушы ла илаһа илляллаһ, инна ла илаһа илляллаһ сүзләренең зурлыгы, фазиләте турында әлбәттә без монда сөйләп бетерә алмыйбыз. Ул безнең кешене дингә кертә торган сүзләр. Шушы сүз белән кеше җәннәткә керә. Шушы сүзе булмаган икән, кешенең ул җәһәннәмдә була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте нәрсә: Кем әйтсә ла илаһа илляллаһ ихлас күңеле белән, ул җәннәткә керер дип әйтте. Җәннәткә керер. Ягъни Аллаһы Тәгалә тиңдәш китермичә, башка диннәргә тайпылмыйча, Аллаһтан гына турыдан-туры мөрәҗәгать итеп, аннан гына куркып, аннан гына сорап, аңа гына өметләнеп яшәсә кеше, аның нинди генә гөнаһлары булмасын, ул ахыр чиктә барыбер җәннәттә булачак.
ул Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәгаләнең гөнаһларын кичерергә мөмкин. Яисә, әгәр дә Аллаһ Тәгалә гөнаһларын кичермәсә, ул бу дөньяда чистарынмаса гөнаһларыннан, ул җәһәннәм утында күпмедер вакыт янып, чистарынып барыбер җәннәткә керәчәк. Ә кем шушы сүзләр белән яшәмәде, Аллаһ Тәгалә тиңдәш китереп, башка диндә булып, Аллаһтан ерак булып яшәсә, ул мәңгелек җәһәннәмдә булачак. Шушы ла илаһа иллаллаһ сүзләр. Аллаһ Тәгалә әйтте, миннән башка, Аллаһтан башка илаһ юк дип әйтте. Башка беркемгә дә табынмагыз, беркемнән дә сорамагыз. Шуннан соң нәрсә дип әйтте Аллаһ Тәгалә? Шуннан соң нигә соң ул гына гыйбадәткә лаеклы икәнлегенә дәлилләр китерә башлый. Әйтә, Аллаһ аннан башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк. Чөнки дип әйтергә мөмкин без, дәвам итә, Әл-Хайю. Чөнки ул Аллаһ, монда гарәп телендә чөнки дигән сүз килми, ләкин нәрсә, монда без мәгънәви яктан аны китереп куярга мөмкинбез. Аллаһ Тәгалә зикр итеп, аңлатып китә. Ни өчен ул гына гыйбадәткә лаеклы? Аллаһ чөнки ул Әл-Хай дип әйтә. Әл-Хайю. Әл-Хайю дигән сүз тере дигән сүз. Тере. Әл-Хайю, живой. Ләкин әлбәттә бу терелек Аллаһ Тәгаләнең Әл-Хайю тере булуы, ул башка затларның тере булуы кебек түгел. Аллаһ Тәгалә ул тере, ул тумаган, тудырылмаган. Аның башы юк. Башка затларга караганда, аның ахыры юк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә бер нинди кимчелек кагылмый. Аның тере, аның тормышы ул камил. Камил тормыш нинди була ул? Совершенная жизнь русча әйтелә. Камил тормыш. Менә безнең кеше буларак, мәсәлән, тормышыбыз кимчелекле. Беренчедән без туабыз, безнең уже кимчелек. Без мохтаҗбыз бу дөньяга килүгә, ниндидер сәбәпләргә. Туганнан соң без мохтаҗбыз ризык ашарга, йокларга, эшергә, ширлибез, авырыйбыз. Безнең төрле хаҗәтләребез бар. Хаҗәтләребезне үтәп килергә без мохтаҗбыз, гаилә корырга, һәм башка. Безнең тормышыбыз карасак, нәрсә ул? Ул кимчелек өстендә кимчелек өстендә кимчелек. Яисә башка любой хайваннарны, любой затларны алсак, бөтенесе дә аларның кимчелекләре бар. Ә Аллаһ ул үзен Әл-Хай дип әйтә. Әл дигән сүз, әл дигән менә бу башындагы әйбер, ягъни ул аның тормышы, аның терелеге камил, совершенный, аның бер нинди кимчелеге юк дигән сүз. Аның тормышы камил, ул бер нәрсәгә мохтаҗ түгел, башы юк, ахыры юк. Ул ризыкка һәм суга ул мохтаҗ түгел. Ва хуа ют'иму ва ла ют'ам. Ул ашата, ләкин үзе ашамый дип әйтә Аллаһ Тәгалә үзе турында. Ул ризык бирә, ләкин үзе ризыкка мохтаҗ түгел. Аның тормышы камил, ягъни аның үзенең бөтен сыйфатлары камил. Ул күрә бөтен нәрсәне. Ул ишетә бөтен нәрсәне. Ул кудрәтле бөтен нәрсәгә. Ул белә бөтен нәрсәне. Аның гыйлеменнән бер нинди качу юк, кытылу юк. Аның тормышы камил һәм мәңгелек. Һәм Аллаһ Тәгаләнең тормышы камил, ул мохтаҗ түгел нинди аның тормышын торгызучы ниндидер әйбергә. Безнең бөтенебез, тормышларыбыз бәйле Аллаһ Тәгаләнең теләге белән. Аллаһ Тәгалә безне торгызучы, тормыш бирүче безгә. Аллаһ Тәгалә кайчан тели, безнең җаныбызны ала, без бер нәрсә эшли алмыйбыз. Без аның белән бәйлебез. Ягъни без үзебезнең тормышыбызны чагыштырырга мөмкин без лампочка белән. Лампочка аңа кайчан ток килә, электричество, лампочка нәрсә яна. Менә безгә тормыш та Аллаһ Тәгаләдән килеп бара. Кайчан Аллаһ Тәгалә безгә яшәтергә бу дөньяда тели, безнең пока без утыбыз яна. Ә кайчан Аллаһ Тәгалә моны сүндереп куя, үзе безнең нәрсә лампабыз сүнә. Бер нәрсә дә эшли алмыйбыз, шулай бит. Һәм Аллаһ Тәгаләнең тормышы камил, мәңгелек. Ул менә шушы сәбәпләргә ул мохтаҗ түгел. Ул Әл-Хайю. Бер нинди кимчелексез. Шуңа күрә дә ул гына гыйбадәткә лаеклы. Икенче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва таваккал алал хайй аллази ла ямут", һәм син ди тере, мәңгелек булган, үлми торган затка тәвәккәллә, эшләреңне тапшыр дип әйтә. Ни өчен? Ни өчен әйтә? Мәңгелек, тере булган затка эшләреңне тапшыр, тәвәккәллә дип әйтә. Чөнки без беләбез, мәңгелек булмаган, тормышы аның кимчелекле булган кеше булсынмы, кем булсынмы, ул бу дөньяда мәңгелек түгел.
Димәк, аңа бер ничек тә эшне тапшырып булмый. Син бүген, мәсәлән, бер кешегә нинди эш белән мөрәҗәгать иттең, аңа ул сине ышандырды, әйе, эшлибез дип әйтте, икенче көнне киләсең, ул нәрсә? Ул яисә ширләгән, яисә бөтенләй үлеп тә китергә мөмкин. Чөнки ул зат Аллаһтан башка тере зат юк бу дөньяда, хакыйкый терелек белән. Алар барысы да үләчәкләр. Иннәка мәйитун ва иннахум мәйитун. Аллаһ Тәгалә әйтә, син үләчәксең, һәм алар да үле дип әйтә. Син үле һәм алар да үле дип пәйгамбәребезгә мөрәҗәгать итә. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, тере булганга гыйбадәт кылыгыз. Ул мәңгелек, ул һәр вакыт сезнең белән. Тере дигән сүз, мәңгелек дигән сүз, димәк, ул һәр вакыт бар ул. Ул һәр вакыт дугаларга җавап бирә. Ул һәр вакыт ярдәм итә. Һәм шулай ул һәр вакыт күреп тора бөтенебезнең гамәлләрен. Ул мәңгелек. Һәм шуңа күрә аңа тапшыру кирәк. Аллаһы Тәгалә әгәр дә эшләребезне тапшырабыз икән, Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәллибез икән, аңа өметләнәбез икән, без бер кайчанда кайгы хәсрәттә булмаячакбыз. Чөнки Аллаһ мәңгелек. Кем кешеләр белән бәйләнә, яисә башка затлар белән бәйләнә, аларга өметләнә, аларга үзенең өметләрен баглый, бу кеше һичшиксез хәсрәттә генә булачак. Чөнки ул затлар берсенә мәңге түгел. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә әйтә, димәк, беренчедән, аннан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк, чөнки ул тере, мәңгелек, аннан башка андый зат юк бу дөньяда. Кем генә булмасын, нәрсә генә булмасын, ул барысы да һәлак булачаклар. Икенчедән, Аллаһ Тәгалә әйтә, ул Әл-Кайюм. Әл-Кайюм тәрҗемә итәргә мөмкин без аны торгызучы. Үз эшләрен һәм башкаларны эшләрен торгызучы. Димәк, беренчедән Әл-Кайюм ул үзеннән үзе яши һәм беркемнең ярдәменә дә мохтаҗ түгел. Беренчедән. Икенчедән, ул үзеннән башка булган бөтен затларны торгыза, аларның тормышларын, аларның ризыкларын, аларның бәхетләрен, аларның эшләрен бөтенсен ул торгызып тора. Кеше генә түгел, монда гомумән җир шары, күкләр, йолдызлар, буларны Аллаһы Тәгалә барасында тотып тора, торгызып тора. Аллаһы Тәгаләнең әмере белән булар торалар, яшиләр. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә шуңа күрә безгә әйтә, ул җир һәм күкләрне торгызып тотып торучы. Һәм кем ди аларны торгызсын, әгәр дә Аллаһы Тәгалә аларны торгызмаса дип әйтә. Аллаһы Тәгалә саклый иминлекне, саклый бу дөньяны. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә аларны ташласа, булар бер мизгелдә генә яши алмаслар. Аллаһы Тәгалә безләрне ташласа, без бер мизгелдә үзебез яши алмасыйк. Ләкин Аллаһы Тәгалә ул Әл-Кайюм, ул торгыза бөтен эшләрне. Димәк, бу исемнән аңлашыла, Әл-Кайюм ул беркемгә дә мохтаҗ түгел. Ул үзеннән үзе, ул шулай Әл-Гани, ул бай. Беркемгә дә бер нәрсә дә аңа кирәк түгел Аллаһы Тәгаләгә. Шулай хадис кудсида әйтә Аллаһ Раббыбыз, әй минем кулларым, сез ди миңа файда китерә алган бер нинди эш тә юк дип әйтә. Һәм шулай сез миңа зыян китерә алган бер нинди эш шулай ук та юк. Мин бай, сез фәкыйрсез. Я юханнас антумул фуқарау иля Аллаһ, әй кешеләр, сез Аллаһ каршында фәкыйрсез, мохтаҗсыз. Без Аллаһка мохтаҗбыз хакыйкатьтә. Аллаһның ярдәменнән башка без бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Аллаһ ничек куша, шулай була. Күпме тормышыбызда шулай булганы бар. Без бер ничектер эшләргә телибез, ләкин алай килеп чыкмый. Ниятлибез, без моны телибез, ләкин алай булмый. Аллаһ кушканча була һәр вакыт. Чөнки ул Әл-Кайюм, ул торгыза бөтен эшне. Ничек ул куша, шулай гына була бу дөньяда. Ул Әл-Кайюм бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Ул мохтаҗ түгел безнең гыйбадәтләребезгә. Безнең намаз укуыбызга Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел. Ураза тотуыбызга, закат бирүебезгә, курбан чалуыбызга. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә, сез ул курбан чалган курбаннарыгызның каннары Аллаһ Тәгаләгә кирәкми ди. Ирешми. Ләкин аңа нәрсә ирешә? Сезнең тәкъвалыгыз, аннан куркуы дип әйтә. Шулай Аллаһы Тәгалә зыян китерми безнең гөнаһларыбыз. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә, "Мен шакара фа иннама яшкуру ли нафси". Кем шөкер итә, Аллаһы Тәгалә ышана, дине буенча яши, Аллаһ кушканнарын үти, ул нәрсә ди? Үзе өчен шөкер итә. Аның шөкере Аллаһы Тәгалә бер нинди файда китерми. Ул аны берничек тә байытмый, Аллаһ Тәгалә былай да бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Ул намаз, ул ураза, ул хаҗ, ул садака, гыйлем алу, Коръән уку, бер-беребезгә изгелек кылу, буларны без барысына да
Kimga kerak bular barысы да? Kimga kerak? Bizga o'zimizga kerak. Bizga bu o'zimizga kerak. Dinda narsadan gina Alloh qo'shmasin, ul bizga o'zimizga foydaga demak berilgan. Narsadan gina tiymasin, demak anda bizga ziyon bor. Din ul bizning o'zimizga deb indirilgan. Din biz tutsak ne, tutmasak ne Alloh taolaga bir narsa da bo'lmaydi. Foyda da ziyon da bo'lmaydi. Nechuk Alloh taolo ikkinchi hadis qudsida aytadi: "Ey kishilar, ey mening qullarim di, agarda sizning butunigiz di, birinchilarigiz ham so'nggilaringiz, jinlar ham kishilar eng bozuq kishi kebek bo'lsalar di, bu mening mulkatimni, mening boylig'imni bir nechikda kemitmasi, menga bir dinni ziyoni bo'lmasi. Ham shular agarda siz borig'izda eng izgi kishi kebek bo'lsangiz, bu menga bir nindi foyda keltirmasi deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Demak, din bizning o'zimiz uchun. O'zimiz uchun biz ishlaymiz. Biz o'zimiz uchun ishlaganda nechik ishlaymiz ishlarni? Dunyo uchun qarayqali, nechik ishlaymiz biz uni? O'zimizga deganda. Nechik o'taymiz? Noshar etibmi? Chaplab ishlaymizmi? Bulayda yarar deb ishlaymizmi? O'zimizga deganda nechik ishlaymiz biz uni? Eng yaxshi etib ishlaymiz, shulami? O'zimizga biz eng yaxshisini tilaymiz. Dunyo ishida bo'lganda, dunyo ishida shulay tirishamiz ekan. Demak, din ishida begrakda bizga. Din biz uni o'zimiz uchun bit. Ul bizga o'zimizga foydaga, aning bizga foydasi o'zimizga qayta. Alloh taolaga biz foydada ziyonda keltira olmaymiz. Shunga ko'ra namoz o'qib bo'lsinmi, yoki boshqa ibodat bo'lsinmi, ani o'zimiz uchun ishlagan kabi ishlarga kerak. Chunki u bizga o'zimizga borisida. Ham qilgan gunohlarimizni Alloh taolo bir ziyon keltirmay, u bizga o'zimizga aylanib qayta. Hech shaksiz. U hatto oxiratdagi natul bu dunyoda da kishi o'zining gunohlarining asarini ko'ra boshlaydi. Yoki aning ishi bormi? Yoki oilasida tartib bozula, xotini tanlamay, yoki eri kirisincha, yoki bolalari itoat etmay, yoki onoqlari ne sababli? Gunohlarga botuv sababli. U gunohlarning asari, ta'siri ularni bu dunyoda kishi ko'radi. Demak, Alloh mangilik ham ul butun narsani turg'izuvchi. Andan boshqa, aning yordamidan boshqa, aning amridan boshqa bu dunyoda bir narsada ishlanmaydi. U al-Qayyum. Lekin shu vaqtda u bir narsaga da muhtojdir. La ta'khuduhu sinatu va la nawm. Shundan so'ng tag'in davom etadi Alloh taolo. Uchinchidan Allohga yuqumsirov, yeysa sina degan so'z, yuqumsirov ham shulay g'ofillik, yeysa unutuv degan ma'nolarni keltira arab tilida. Ya'ni Alloh taolaga unutuda, yuqumsirovda ham g'ofillik bespeshnost, ya'ni narsadir bilmau, anga xos tugul. Ham anga shulay qog'ilmay yuqi deb aytadi. Yuqi nawm, teran yuqi. Alloh taolaga yuqumsirov, unutuv, g'ofillik ham shulay teran yuqida Alloh taolaga qog'ilmay deb aytadi. Ya'ni ul yuqlamay Alloh. Ul unutmay bir narsani. Ul g'afil tugul, ya'ni ul har narsani bilib tura, ko'rib tura. Shunga da ul g'ana ibodatga loyiq. Qachongina murojaat etma, kunduzmi, tunlami? Kishilar yuqlasinmi, yuqlamasinmi, orasinmi, tolsinmi? Aning kunning nindi vaqti bo'lganini qaramasdan sen qachongina Alloh taolo murojaat etma, ul seni yordam etashaksan, berashaksan agar seni so'rasang. Chunki ul yuqlamaydi. Ul yuqiga muhtoj tugul. Yuqi ul kimchilik. Mana biz yuqlaymiz chunki biz zag'if, biz kimchilikli. Boshqa zotlar yuqli, boshqa hayvonlar yuqli. Chunki ular kimchilikli, muhtoj bu yuqiga. Alloh taolo bir narsaga muhtoj tugul. Shunga ko'ra angagina ibodat qilib tegishli. Boshqa zotlarga kimlargagina kishilar topinmasin, narsadangina so'ramasin, ular borisidan narsa oriylar, talalar. Neyse qo'ybirlari butunlay tiri tugul. Mana biz aytdik, Alloh tiri deb aytdik mangilik. Bu dunyoda bor kishilar kimlar o'lgan aybirga topinalar. Masalan, qabrga borib, qabrdan so'raylar. Esa butunlay aslida tiri bo'lmagan aybirga murojaat etadi. Tosh, og'ash, temir, quyosh, yulduz, bular tiri tugul bit. Lekin anga murojaat etadilar kishilar. Bu hech shaksiz adashuv ham nodonlik bo'lib turadi. Nechagina kishilar siz shu aybirlarga topinasiz, ular tirida tugul. Esa tiri bo'lsalar-da, ular mangilik tugul, o'lib ketadilar. Demak, Alloh taolaga oruda, unutuda, ham yuqida qog'ilmay, ul mangilik, ul har vaqt ko'rib tura, har vaqt eshitib tura, har vaqt yordam
итергә, ул Аллаһ субханаһу ва тааля ул безгә ярдәм итүгә әзер һәм безнең соравыбызны таләп итеп тора. لا تأخذه سنة ولا نوم. Аннары дәвам итә Аллаһ Тәгалә: "Лаху ма фис самавати ва ма фил ард." Аңа җирләрдә, күкләрдә һәм җирдә булган бөтен байлык, бөтен мөлкәт аныкы дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Күкләрдә һәм җирдә булган бөтен байлык, бөтен мөлкәт, бөтен нәрсә лаху дип әйтә, аныкы. Аннан башка беркемнеке дә түгел. Ул безнең кулыбызда булырга мөмкин, ләкин хакыйкатьтә ул безнеке түгел. Без моңа хуҗа түгелбез, безгә аны Аллаһ бирде. Ашый торган ризыгыбыз, казып чыгарган бәрәңгебез, чыгарабыз, чистартабыз, кыздырабыз, пешерәбезме, ашыйбыз, өстәлдә ул безнең, әйе, без аны калак белән алабыз, ләкин ул хакыйкатьтә безнеке түгел бит. Аны безгә Аллаһ бирде. Аллаһ яңгырын яудырмаса, бернинди бәрәңге үсеп чыкмый. Аллаһ шулай итеп яралтты, шушы дөньяда шушы кагыйдәләрне куйды. Җир син утыртасың бер орлык, ул орлыктан күп итеп үсеп чыга. Буларны барысын Аллаһ Тәгалә ясады бит. Аллаһ Тәгалә шулай итеп төзеде. Ул аныкы барысы да, бу бөтен мөлкәт аныкы, бөтен мал, бөтен ризык аның кулында. Димәк, моннан соң бу нәрсәне аңлата. Димәк, Аллаһтан гына сорарга кирәк буларны. Аныкы бөтен әйбердә. Син күпмәенә тырышма, әгәр дә Аллаһ Тәгалә сиңа бирергә теләмәсә, син аны берничек тә ала алмыйсың. Чөнки ул аныкы. Бирергә тели бирә, бирергә теләми бирми. Аллаһ Тәгаләнең ул аныкы, аны хакы бар. Ничек тели ул шуның белән аны сарыф итә. Шуңа күрә димәк, аның кулында икән бөтен әйбер. Аннан сорарга кирәк. Аңа мөрәҗәгать итәргә кирәк, аңа өметләнергә кирәк. Бүтән башка бернинди юл юк. Мал мөлкәткә ирешер өчен, шушы мал мөлкәтнең бәрәкәтен, бәхетен күрер өчен. Ман заллази яшфау индаху илля биизних. Аллаһ Тәгалә дәвам итә. Аның каршында, аның рөхсәтеннән башка кем шәфәгать итә ала дип сорый Аллаһ Тәгалә. Ягъни бу сорау формасында килә, ләкин моның мәгънәсе димәк, аның рөхсәтеннән башка беркем дә шәфәгать итә алмый дигән сүзне. Шәфәгать нәрсә ул? Шәфәгать, заступничество, мәсәлән, булсын ул хакимият бит, судта бер кешене судит итәләр, ул нәрсәләр гаепле, ләкин икенче кеше килеп, аның өчен шәфәгать итә. Моңа бик бу кеше фәлән вакытта, фәлән көнне ул минем белән булган иде. Сез аны гаепләмәгез, ягъни ул аның өчен заступается, шәфәгать кыла. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, аның рөхсәтеннән башка беркем дә шәфәгать итә алмый дип әйтә. Бу беренче чиратта ахират, кыямәт көне турында сүз бара. Кыямәт көнендә беркем дә сиңа ярдәм итә алмый, беркем дә синең өчен шәфәгать итә алмый, хәтта Аллаһ Тәгалә аны теләмәсә. Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирмәсә. Һәм менә монда кемнәргә кагыла менә бу сүз беренчедән. Ул үз гыйлемнәре белән, үзлекләреннән кемнәргәдер табынып, шушы без табынган затлар Аллаһ каршында безнең өчен шәфәгатьче булыр дип ышанып йөрүчеләргә кагыла бу аят. Ул Пәйгамбәрбез вакытында саллаллаһу алейхи ва саллям булган. Ул бүген дә бар кайбер төркемнәр, кайбер юнәлешләр арасында. Алар үз изге кешеләренә мөрәҗәгать итәләр. Аларны хәтта Аллаһның кайбер Аллаһка гына хас булган сыйфатлар белән аларны тасвирлыйлар. Үлгәннән соң шуларның каберләренә барып алардан сорыйлар, аларга якынаялар. Һәм нәрсә дип әйтәләр? Алар әйтмиләр бит, бу Аллаһ, бу Илаһ дип. Алар әйтәләр, бу без якынайган кешеләр Аллаһ каршында безнең өчен шәфәгатьче булырлар дип әйтә. Каян син беләсең ул синең өчен шәфәгать иткәнен? Аллаһ Тәгалә әйтә, аның рөхсәтеннән башка беркем дә шәфәгатьче булмый. Ә син менә шулай алданып йөрисең, бу минем каршымда, Аллаһ каршында шәфәгатьче булыр дип. Юк, Аллаһ кемгә рөхсәт бирә, шул гына шәфәгать итә алачак. Ә син менә шулай башка бу затларга табынып йөрисең икән, бернинди шәфәгать юк сиңа һичшиксез. Димәк, шәфәгать ул безнең кыямәт көндә гомумән шәфәгать, заступничество дигән әйбер бар, димәк, аңлата бу аяттан шулай беленә. Бер кеше икенче кеше өчен нәрсә? Шәфәгатьче була алачак. Беренче чиратта әлбәттә иң элек безгә Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям шәфәгатенә ирешергә кирәк.
Кыямәт көнендә безнең күп кенә хадисләрдә Аллаһның илчесе әйтә: "Мин сезнең өчен шәфәгатьче булырмын" дип әйтә. Заступник булырмын дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям беренчедән шәфәгать итәчәк Аллаһ каршында хөкемне башлап җибәрсен өчен Аллаһ Тәгалә. 50 мең ел көткәннән соң кешеләр мөрәҗәгать итәчәкләр. Һәм пәйгамбәрбез сораячак: "Эй Аллаһ, эй Раббыбыз Аллаһ, хисапны башла ич" дип. Судны башла дип. Аннан соң пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шәфәгать итәчәк. Гөнаһлары булган кешеләрнең гөнаһларын ярлыкавын. Гөнаһлары изгелекләренә караганда күбрәк булганнарның шулай ук аларны кичерүен, яисә изгелекләре күп булган кешеләрне җәннәткә кертүне сораячак Аллаһ субханаһу ва таалядан. Һәм башка төрле шәфәгатьләр була. Һәм бер кеше дә икенче кеше өчен шәфәгать итә алачак, ләкин Аллаһ Тааля рөхсәт бирсә генә. Шәфәгать итүчегә шәфәгать итер өчен рөхсәт кирәк. Һәм синең өчен шәфәгать итсеннәр өчен тотыш шулай ук рөхсәт кирәк. Һәм ахират хакында бу шәфәгать, ләкин бу дөньяда да шәфәгать дигән әйбер бар. Бу дөньяда шәфәгать. Бу хәзер судта булган шәфәгать турында сүз бармы? Юк, диндә шәфәгать дигән әйбер бар. Нәрсә ул, кем белә? Диндә шәфәгать дип аталар. Нәрсәне? Диндә шәфәгать дип атыйлар нәфил һәм өстәмә гыйбадәтләрне. Төп гыйбадәтләр, фарыз гыйбадәтләр, аны гадел дип атыйлар. Гаделлек. То есть син өстеңә кушылган, өстеңә йөкләнгән әйберләрне үтисең һәм гаделлек кыласың. Аллаһ Тәгалә кушканны үтисең, син гадел буласың, гаделлек эшлисең. Әгәр дә үтәмисең икән, син зулым кыласың. Несправедливость. Аблай син гаделлек эшлисең, Аллаһ кушкан төп гыйбадәтләрне 5 вакыт намаз укыйсың, ураза Рамазанны тотасың, хаҗ кыласың, садака бирәсең, фарыз гамәлләрне эшлисең, бу гаделлек дип атала. Һәм шулай шәфәгать дип атыйлар нәфил өстәмә. Чөнки менә бу ни өчен шәфәгать дип атыйлар аларны? Ни өчен өстәмә гыйбадәтләрне шәфәгать дип атыйлар? Чөнки бу шәфәгать нәрсә? Ул заступается. Бу шәфәгать гамәлләр, өстәмә гамәлләр безнең төп гамәлләребездә булган кимчелекләребезне тутыралар, бетерәләр, ягъни шәфәгать кылалар шуның белән синең төп гамәлләрең өчен. Һәм бу дөньяда да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мен зәлләзи яшфау", аның рөхсәтеннән башка кем шәфәгать кылсын? Ахиратта һәм шулай бу дөньяда да аның рөхсәтеннән башка кем шәфәгать кылсын, ягъни кем изге гамәл эшли алсын? Хәтта изге гамәл дә эшли алмыйбыз без, әгәр дә аны теләмәсә Аллаһ Тәгалә. Безнең мәчеткә килүбез, ураза тоту, изге гамәлләр кылубыз, ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте безгә бирелгән. Аллаһ Тәгалә моны теләде, безнең монда буын утыруыбызны, аның аятларын укып, инде тәфсирен әйтеп, гыйлем алуыбызны Аллаһ Тәгалә теләде. Ул безгә рөхсәт бирде. Әгәр ул рөхсәт бирмәсә, без моны да эшли алмасыйк. Шушы гыйбадәтләрне дә үти алмасыйк. Димәк, Аллаһ Тәгаләгә әлбәттә шөкер итәргә кирәк. Шушы биргән форсат өчен шөкер итү, ягъни кадерен белергә кирәк. Алынган гыйлемнең кулланырга кадерен белеп, һәм Аллаһ Тәгаләдә диндә ныклык сорау кирәк. Я'ламу ма бәйнә айдихим ва ма халфахум. Ул алар артында һәм алларында булган бүтән нәрсәне белә дип әйтә. Алдында һәм артында. Ягъни урыны белән шулай ук, мәсәлән, беренчедән безнең алдыбызда нәрсә бар, артыбызда безнең нәрсә бар. Һәм шулай ук алдыбызда, артыбызда дигән, ягъни узганнарын, үткән гомерләрендә нәрсә эшләгәннәренең һәм киләчәк гомерләрендә нәрсә эшләячәкләрен Аллаһ Тәгалә белеп тора. Ва хуа бикулли шайин алим дип әйтә икенче аятта. Ул Аллаһ һәрбер нәрсәне белүче дип әйтә. Һәрбер нәрсәне белүче, бер нәрсә дә аның гыйлеменнән котылмый, югалмый. Ул онытмый, ул һәр вакыт истә тота. Ул булган гыйлемдә буталмый. Ул һәрберебезне исемләп белә. Һәрберебезнең нинди икәнлеген белә. Нинди эш эшләгәнебезне, изге гамәлме, гөнаһ эшме. Хәтта шушы эшләгән эшебезне без нинди ният белән, нинди теләк белән без аны эшлибез, аны Аллаһ Тәгалә белә. Аллаһ Тәгалә сезнең күңелләрегездә нәрсә икәнлеген белә дип әйтә икенче аятта. Шуңа күрә фахзару, сак булыгыз дип әйтә. Нәрсә күңелләрегездә бар, нинди ният, нинди теләкләр, нинди омтылышлар, нинди юнәлешләр, нәрсә бар, Аллаһ Тәгалә аны белеп тора. Тышкы караганда бәлки изге гамәл булып санала, кешеләр каршында син яхшы булып йөрисең, әмма дә ләкин шушы изгелекне эшләвенең нинди ният белән эшләвен, бәлки син кеше каршында мактанып йөрисең. Кеше белми аны. Без аны белмибез, күрмибез. Аңламый, Аллаһ Тәгалә белеп тора. Бөтенләй белә.
Әл-Алим, белүче ул Аллаһ. Аллаһ Тәгаләнең гыйлемене аңлатма биреп галимнәр әйттеләр. Ул бөтен булган, хәзерге вакытта булучы, киләчәктә булачак бөтен нәрсәне белә. Һәм хәтта булмаган әйберне булса, ничек булыр икәнлеген белә. Менә нинди Аллаһның гыйлеме шиксез. Без үзебезнең иртәгә 5 минутта нәрсә булачагын без белмибез. Без предполагаем гына, ягъни без уйлыйбыз гына шулай булыр дип, әмма ләкин хакыйкатьтә без аны белмибез. Узган гомердә без онытып барабыз нәрсә эшләгәнебезне. Хәзерге вакытта нәрсә булганын менә шушы бүлмәдә без беләбез, ләкин монда кайдадыр бүлмәдә, идән астында кош-кортлар бәлки нәрсәдер йөридер, өстә берәр нәрсә бардыр, селкенәдер. Без аны белмибез. Аллаһ Тәгалә белеп тора. Ма тасқуту мин варaqatin илля я'ламуha. Бер генә нинди генә яфрак төшмәсен, Аллаһ аны белә дип әйтә. Нинди генә яфрак төшмәсен дип әйтә. Бер агачта күпме яфрак бар? Безгә аны санар өчен күпме вакыт узар ишаль. Бер агачта. Бер урманда күпме яфрак бар? Моны әйтеп тә алмый. Галәмдә, җир шарында күпме яфрак бар? Һәм Аллаһ Тәгалә ма тасқуту мин варaqatin. Нинди генә яфрак, менә монда варaqatun дип килә, неопределенное, ягъни гомумән нинди генә яфрак булмасын. Бу гарәп теленең әпәтеге Коръәннең матурлыгыннан. Әл-варaqatu дип әйтми Аллаһ Тәгалә. Билгеле бер яфрак турында сүз бармы? Юк. Мин варaqatin, ягъни гомумән нинди генә яфрак булмасын, Аллаһ Тәгалә аны белә. Нинди агачны кул, кайчан төшә ул, аның нинди төстә ул, аны кортлар ашаганмы, юкмы, тишекме ул, юкмы, бөтен мәгълүматны Аллаһ Тәгалә белә. Аның гыйлеме шиксез. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадәт кылу тиешле. Ул бөтен нәрсәне белә. Ул бер нәрсәне дә онытмый. Һәм шушы гыйлеме белән Аллаһ Тәгалә безгә динне йөкләде. Ул белә безгә нәрсә файдага, нәрсә зыянга икәнен. Кеше үзе дә белми, аңа нәрсә файдага, нәрсә зыянга икәнлеген Аллаһ Тәгалә кебек. Белмибез без. Без үзебезне, Аллаһ Тәгалә безне үзебезгә караганда да яхшырак белә. Чөнки ул безне бар кылды бу дөньяга. Ләкин һаманда кеше нәрсә эшли, киреләнә, кайбер диннең өлешләрен инкар итә, басы зыянлы, басы ник кирәк инде дип уйлый, басы ни файдасы бар моның дип йөрүчеләр бар бит, бик күп. Әйбит. Кайберләр әйтәләр, дин искерде инде хәзер, бу тотмас, басы инде диннең бу өлеше инде бу кирәк тә түгел дип әйтә. Бу кеше үзен Аллаһ Тәгаләдән белүчерәк дип саный бик кат. Аллаһ Тәгалә Әл-Алим, ул белүче, ул безне бар кылды. Һәм шушы гыйлеме белән ул безгә динне йөкләде. Димәк, бу диндә безгә файда бар. Һәм бу тормышта без белмибез кайбер әйберләрнең кайсы хәерле икәнлеген. Аллаһ Раббыбыз 2-нче аятта безгә нәрсә дип әйтә? Сез кайбер әйберләрне ва аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум. Сез кайбер әйберләрне яратмаска мөмкинсез. Тормышта төрле авырлыклар, бәла казалар, яисә ниндидер сынаулар килергә мөмкин. Сез аны яратмаска мөмкинсез, ләкин ул сезнең өчен хәерле булып чыга ди. Һәм шулай киресенчә, ул сез нәрсәдер яратырга мөмкинсез, ул сезнең өчен зыянга. Хәмәтә Аллаһ валлаһу я'ламу ва антум ла та'ламун. Аллаһ белә, ә сез белмисез дип әйтә. Аллаһ белә кайсы сезгә файдага, Аллаһ белә кайсы сезгә зыянга икәнлеген. Шуңа күрә дә һичшиксез мөселман кешенең бернинди уй фикер дә булырга мөмкин түгел диннең хаклыгы турында, диннең файдасы турында, яисә диндә тыелган әйберләрнең зыяны турында. Шулай гына аңлап кына яшәсә, ул вакытта кеше диннең кадерен беләчәк, диннең тәмен татыячак. Кайчан кеше диннең һәрбер өлешен сорау белән нигә, ни өчен, нигә кирәк дип кабул итә икән, нигә ярамый дип кабул итә икән, ул вакытта бу кеше диндә озак булмаячак, Алла сакласын. Һәм диннең бер тәмен татымаячак. Бик куркыныч әйбер бу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә нәрсә дип әйтте? Сезгә кадәр булган халыкларны нәрсә бетерде? Нәрсә бетерде сезгә кадәр булган халыкларны? Нәрсә ди? Күп сорау бирүләр. Монда күп сорау бирү дигән сүз, белер өчен түгел. Гыйлем алганда сорау рөхсәт ителә. Мәсәлән, бусы ярыймы, бусы ярамыймы? Бу монда сораулар тыелмаган. Монда нинди сорау турында бара? Нигә болай, нигә тигәләй, нигә?
Нигә? Менә шушы сорау турында. Һәр вакыт пәйгамбер аңа килгәчтен, алар яна пәйгамбер килгәчтен, алар нәрсә дип әйтәләр? Пәйгамбер нинди әмер итә, алар әйтәләр, нигә? Ни өчен? Яисә тагын һаман сораулар бирә башлыйлар, кирәкмәгән сораулар. Ничек Муса пәйгамбер белән була? Муса пәйгамбернең халкында бер кешене үтерәләр. Шуннан соң Муса пәйгамбер янына киләләр, әйтәләр, ачыклар, кем икән ул үтергән кеше? Муса пәйгамбер Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итеп, Аллаһ Тәгаләдән сорагач, Аллаһ Тәгалә әйтә, әйтти, бер сыер чалсыннар дип әйтә. Шуннан соң Муса пәйгамбер әйтә, сыер чалыгыз дип әйтә. Алар нәрсә дип әйтәләр? Карагыз нәрсә дип әйтәләр? Бану Исраил. Син бездән көләсеңме ни әллә дип әйтә. Монда кеше үтергәннәр, без үтерүче кешене эзлибез, син безгә сыер чалырга кушасың дип әйтә. Менә ничек карагыз, кабул итәләр. Әйтәләр, нинди сыер ул? Нинди ул сыерның төсе? Шулай сораулар биреп, үзләренә бик авыр хәлгә китерәләр. Шулай күрә диндә кирәкмәгән сорау бирү тиешле һичшиксез. Аллаһ Тәгалә кушкан икән, димәк аны үтәү кирәк. Аллаһ Тәгалә белә, ул белүче, һәм шуңа күрә ул безгә кушты. Шуңа күрә бездә бер шик тә булырга тиеш. Бу диннең өлеше безгә файдага яисә тыйган бер зыянлы икәнлегендә. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Һәм алар аның гыйлеменнән Аллаһ теләгәннән башка бер нәрсә өйрәнә алмаячаклар. Алар аның гыйлеменнән Аллаһ теләгәнне генә, ягъни өйрәнә алалар. Беренчедән, моның мәгънәсе Аллаһ турында, ягъни сез Аллаһ теләгәнне генә белә алачаксыз. Аллаһ Тәгалә нәрсә ничек хәбәр бирде, үзен тасвирлады, без шуны гына белә алабыз. Аннан башка без тирәнсенә, ничек кенә тирәнсенмәсәк, без Аллаһ Тәгаләне белә алмыйбыз, таный алмыйбыз. Чөнки без аны белмибез. Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр бирде, менә бу аятларда ул әйтте. Ул тере, ул мәңгелек. Ул Аль-Кайюм. Аның кулында бөтен байлык, менә шушы сыйфатларны Коръәндә килгән. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнне генә без беләбез. Башка әйберләрнең безнең хакыбыз юк. Аллаһ мондыйдыр, Аллаһ дигәндер дип уйланырга хакыбыз юк. Һәм икенчедән, гыйлем, ягъни Аллаһ теләгән гыйлемне генә сез аласыз. Бүгенге көндә менә ничек гыйлем, фән, ничек еракка китте, булар барысы да бары тик Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән генә гыйлем. Аллаһ шушы гыйлемнәрне безгә өйрәнергә, белергә рөхсәт бирде. Кайбер кешеләрнең күңелләренә салды, өйрәтте. Аннан артык без өйрәнә алмыйбыз. Бөтен гыйлем Аллаһ Тәгаләдән. وسع كرسيه السماوات والأرض. Аның курсие, курси нәрсә ул? Курси, гарәп телендә курси дигән сүз, ул патшаларның утыра торган урыннарының аяк куя торган урыны курси дип атала. Трон, русча дип әйтәләр, подножье трона. Курси. Аның курсие Аллаһ Тәгаләнең җир һәм күкләрне нәрсә ди? Үз эшенә алды. Ягъни җир һәм күкләр Аллаһ Тәгаләнең курси янында бер нәрсә дә түгел. Ул алардан бик күпкә зуррак һәм бөегрәк җир һәм күкләрдән. Һәм әлбәттә курсинең нинди икәнлеген без белмибез. Без аны күз алдыбызга китерә алмыйбыз. Ләкин аның гарәп телендә мәгънәсен без беләбез. Курси ул аяк куя торган патшаларның урындыгы астында аяк куя торган урын. Ләкин нинди ул, нинди сурәттә без аны тасвирлый алмыйбыз. Ул бар, без аңа ышанабыз. Һәм ул зур, бөек. Әгәр дә инде курси шул кадәр бөек икән, җир һәм күкләрне үз эшенә алган икән, Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге турында без аны күз алдыбызга да китерә алмыйбыз. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Һәм аларны саклау, күкләрне саклау, тормышны саклау аңа бер нинди авырлык китерми, һәм ул өстен һәм бөек дип әйтте. Шуның белән инде иншаллаһ без менә шушы бер аятны мәгънәсен әзме күп булса да инде әйтеп киттек. Менә бу аятта Аллаһ Тәгалә үзен безгә тасвирлый, үзенең нинди икәнлеген безгә хәбәр бирә, һәм ни өчен аңа гына гыйбадәт кылырга тиешле икәнлеген безгә әйтеп китә. Һәм һичшиксез булар барысы да кеше моны аңласа, менә шушы аятның мәгънәсен тирәнсенеп укып белсә, ул бер кайчан да Аллаһтан башка икенче затка гыйбадәт кылмаячак һичшиксез. Чөнки алар барысы да менә бу булган мәгълүмат, бу дәлилләр ул акыл ияләре өчен. Акыл уйланып, фикерләп яшәгән кешеләр өчен.
Һәм акыллы кеше Коръәндә бернинди кимчелек, бернинди каршылык күрмәячәк. Ул бары тик хаклык кына һәм дөрестлек кенә табачак. الله أكبر الله